वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जय जवान जय किसान। अज छेवां जत्था जिहड़ा आ संसद कूच करन वास्ते जा रहा आ, संसद का सैशन लगाउण वास्ते जा रहा आ। तिन्नां कानूनां ते चर्चा, अज तीजा कानून जिहड़ा अखीरला कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उहदे ते चर्चा अज अखीरला दिन आ ते उत्ते चर्चा करके अज उहनूं रद्द किया जाएगा, क्योंकि हरेक कानून ते चर्चा दो दिन हुई सी ते अज छेवां दिन आ। पिछले कल बरदी मींह दे विच भी साडा सैशन जिहड़ा किसान सैशन चलदा रहा ते साडे जिन्ने सांसद मैंबर आ, स्पीकर आ, डिप्टी स्पीकर सारे ही मींह दे विच भी डटे रहे ते अपना सैशन पूरा चलाया। इस दे उल्ट जेकर असी सरकारी पार्लीमेंट की गल करिए, सैशन की गल करिए, उहदा मुकम्मल तौर पर जिहड़ा आ उत्थे अंदर बगावत हो रही आ, विद्रोह हो रहा आ, उन्हां दा सैशन काल चल नहीं रहा। कारण यही है कि जिहड़ा असीं एक वोटर विप जारी किया सी, उहदा असर सानूं अज दिखाई देण लग पिया। उहदे अंदर एक दो सांसद मैंबर जिहड़े आ वो स्ट्राइक करके भी बैठ गए आ। ये किसानी अंदोलन का असर अज पूरे देश विदेशों दे विच जिहड़ा फैल चुका आ। कानूनां ते चर्चा बिल्कुल तौर पर हो रही आ ते जिन्ना चिर सारे कानूनां ते चर्चा नहीं हुंदी उन्ने दिन जिहड़ा सैशन सरकारी सैशन के मुकाबले दे विच जिहड़ा किसान सैशन चलाया जाऊगा। सारियां चर्चावां करके सारे कानून रद्द किए जाणगे। हुण मैं बेनती करूँगा, साडे सरबत दा भला सेवा सोसाइटी जो पहले दिन तो ही इस अंदोलन दे विच एंबूलेंस आई है ते अज ये किसान सैशन दे विच जा रही है, उत्थे सेवा निभाउण वास्ते जा रही है। प्रदीप सिंह जी मूनका वो अपने विचार रखन। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो दुआबा किसान कमेटी के रहनुमाई हेठ सरदार जंगवीर सिंह जी चौहान जी की अगवाई दे विच जिहड़ी सरबत दा भला सेवा सोसाइटी मूनका आ, पहले दिन तो 25 नवंबर तो ही जिहड़ी इस तरीके नाल ही साडे अंदोलन दे नाल डटी हुई आ। सो अज भी जिस तरह कि अज किसान संसद का जिहड़ा आ 6वां दिन हैगा आ, अज 6वें दिन भी इस सरबत दा भला सेवा सोसाइटी मूनका की जिहड़ी एंबूलेंस सेवा दे विच जा रही है। साडी मैडिकल टीम पूरी जा रही आ। सो कोई भी प्रॉब्लम साडे किसान भरा नूं आउंदी आ, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आउंदी आ, असीं हर तरह की मैडिकल सुविधा एमरजेंसी सुविधा लैके जिहड़ी आ साडी सोसाइटी की जिहड़ी एंबूलेंस आ हरेक तरीके की दवाई जिहड़ी आपां नाल लैके जा रहे हैं सैशन दे विच। सो असीं उम्मीद करते हैं कि अज दा दिन भी हर तरह जिहड़ा आ वधिया रहेगा, तां जो असीं ये तिन्ने काले कानून जिहड़े आ ये वापस रद्द करवा के ही जिहड़े आपां वापस आना हैगा आ। सो साडी उम्मीद यही रहेगी। सो इसे तरीके नाल ही जिवें कि दुआबा किसान कमेटी प्रधान जंगवीर सिंह जी चौहान जिन्हां दे नाल सारा जत्था ये साडा सरपरस्त साडे जथेदार दविंदर सिंह जी मूनका जो कि साडे नाल ये मोढे नाल मोढा ला के सारा जिहड़ा काम साडे नाल करवा रहे आ। सो उम्मीद करदे हां कि असीं तिन्ने काले कानून जिहड़े वापस करके वापस आवांगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। अज जिहड़ा किसानी संसद का 6वां दिन जिहड़ा चालू होण जा रहा, असीं उम्मीद करते हैं कि जिहड़े पिछले दिन भी जिहड़े किसानी संसद दे लंघे आ बहुत ही वधिया तरीके दे नाल बड़े डिसिपलिन दे विच रह के जिहड़ी किसान मजदूर ने जिहड़ी चर्चा इन्हां बिल्लां ते कीती आ। अज कंट्रैक्ट फार्मिंग जिहड़ा साडा बिल हैगा आ ये लागू कीता गवर्नमेंट ने, उहदे उत्ते चर्चा जिहड़ी होऊगी। असीं उम्मीद करते हैं कि जिहड़ा किसानी संसद जिहड़ा चल रहा उहदे विच पुरजोर जिहड़ा इन्हां बिल्लां दा विरोध हो रहा। असीं उम्मीद करते हैं कि जिहड़ी साडी किसानी संसद दे द्वारा साडे स्पीकरां द्वारा ये आवाज़ उठाई गई आ ते सानूं पूरी उम्मीद आ ते असीं ये जज्बा रखते हैं कि असीं ये तिन्ने ही काले कानून जिहड़े आ वापस करवा के मुड़ांगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। किसान संसद का अज 6वां दिन आ, जिहदे च एक दिन किसान संसद जिहड़ी 26 तरीक नूं महिलावां ने लाई सी। ये लगातार जिहड़ी आ
ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਉਹ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਹੱਥ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਫੜਕਣ ਦਿੱਤਾ ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਬਾਅ ਆ, ਸਿਰਫ ਦਬਾਅ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਹਦੇ 543 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, 242 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ 137 ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ 93% ਆਬਾਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਆ। ਅਸਲ ਸੰਸਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਰੀਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। 5 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਤੇ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਨੇ 303 ਵੀ ਸਾਡੇ 303 ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਦਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਮੁੱਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਕੱਲ ਠੇਕਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਬਹਿਸ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ 5 ਦਲਾਲ ਨਵੇਂ ਪਾਤੇ ਆ। ਆਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਤੀ ਦਲਾਲ ਕੱਢਤਾ ਵਾ, 5 ਦਲਾਲ ਨਵੇਂ ਪਾਤੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ MSP ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਆਪੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਨੀਤੀ ਆ, ਇਹ 1969 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਈ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਰ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਟਮਾਟਰ ਬਜਾਏ, ਆਲੂ ਬਚਾਏ, ਕਈ ਕੁਝ ਮਿਰਚਾਂ ਬਜਾਈਆਂ, ਅਦਰਕ ਬਜਾਇਆ, ਖਰੀਦਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਵਾਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਬਕੋ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੌਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸੌਸ ਵਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ 60% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, 40% ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਮਾਟਰ ਖਰੀਦ ਲਏ ਆ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਆ 5.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੌਸ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ। ਹੈ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਹੂਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਗੇ, ਉਰੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ। ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉੱਥੇ ਪੈਪਸੀ ਪਲਾਂਟ ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੈਪਸੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਤਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਭਰ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਠੇਕਾ ਨੀਤੀ ਫੇਲ ਆ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਗੰਨਾ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਗੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਪੂਰਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 14 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਆ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਗੰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ? 3 ਸਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 14 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ 15% ਵਿਆਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ?
5000 ਕਰੋੜ यूपी ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 600 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ 13000 ਕਰੋੜ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੇਕਾ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆ ਸੈਂਚਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਐਕਟ ਵਾਪਸ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਠੇਕਾ ਨੀਤੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖੇਡਦੇ ਆ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਬਜਰੀ ਰੇਤ ਸਾਰੀ ਖਾ ਗਏ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦਾ 6ਵਾਂ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ MP ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੌਸਮ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪੈਰਲ 'ਚ ਸੰਸਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਭੇਜੇ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਬਈ ਉੱਥੇ ਕਾਮਾ ਰੌਲੀ ਪਾਤੀ ਕਦੀ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਤਾ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਲਟਕਦੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੇਸਟ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ 9ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਚੜ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਬੈਠੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੌਸਮ ਆਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਵੀ ਝੱਲੀ ਆ ਗਰਮੀ ਵੀ ਝੱਲੀ ਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 6ਵਾਂ ਸੰਸਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ APMC ਐਕਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਰਦਿਆਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੰਘ ਗਏ। 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 550 ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। 550 ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੰਸਦ ਜਿਹੜਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ 6ਵਾਂ ਦੌਰ ਹੈ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਢੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿੰਡ ਲੰਡੇ ਕੇ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਲੋਕ ਆ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕੱਲੇ ਕਲੌਜ਼ ਬਾਈ ਕਲੌਜ਼ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਹ
ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਮੈਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁੱਲਣ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਕਲੌਜ਼ ਬਾਈ ਕਲੌਜ਼ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੂਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਏਗਾ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਚੱਕ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੌਜ਼ ਬਾਈ ਕਲੌਜ਼ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਔਰਤ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੜਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸੰਸਦ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਬੜਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਭਤੀਜੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਦੇ ਬਾਨੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਨੱਥੂ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਹੜਾ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ 3 ਸਿੰਘ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, 3 ਸਿੰਘ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚੜਾ ਕੇ ਆਏ। ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਹੋਰ ਅੰਤ ਨਾ ਲਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਅੱਗਾ ਯੂਪੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਇਹ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਠੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਦਾਰ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ, ਉਹ ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ। ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡੇ ਇਹ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਦਾਸ ਖਿਮਾਂ ਦਾ ਜਾਜਕ ਹੈ। ਦਾਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੰਜਾਬ,
ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਿੰਘ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅੱਜ ਲੱਗਣਿਆ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਟਾ ਖੁਰਚਣ ਵਾਲੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਲਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਛੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਫੰਦਾ ਇੱਕ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਛੱਡਣ, ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਕੰਨੇ ਮਰ ਗਏ, ਕੰਨੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇਵਾਲ। ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ ਲਾਉਣਾ ਬਸ, ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਹਨਤ ਕਾਸ਼ ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਹੈ। ਭਰਾਵੋ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਛੱਲੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਲੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਤਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਆ ਇਹ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਲਾਈ ਆ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਸੰਸਦ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਗਿੱਛਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਢੁਕਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਬਰੋਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਬਰੋਬਰ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਔਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਸੂਬਾ ਜਨ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਮੀਤ ਮਹਿਮਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ 29 ਹੋ ਗਈ ਏ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਸੰਸਦ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਦ ਨਾਲੋਂ ਬਾਹਰ ਸੰਸਦ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਕੇ ਖੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ 7 ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ 7 ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੱਲ करके रद्द करे सरकार बिल। धन्यवाद जी। देश में 8 महीने से अधिक हो गए किसानों के इस भारत के संसद की देहरी का ये आंदोलन आगे बढ़ता जा रहा है। ये आंदोलन और आगे चलेगा। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने, देश के किसानों के उत्पादन के सभी चीजों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर खरीद की गारंटी के लिए, बिजली बिल 2020 को वापस लेने के लिए ये देशव्यापी आंदोलन है। आज़ादी के बाद देश के किसानों का ये सबसे बड़ा आंदोलन है, देश के मजदूरों का आंदोलन है, ग्रामीण भारत का सबसे बड़ा आंदोलन है खेती बचाने के लिए। इसलिए कि हमारी ये समझ है कि खेती बचाओ, गांव बचाओ, किसान बचाओ, देश बचाओ। खेती बचेगी तो गांव बचेगा, गांव बचेगा तो खेती बचेगी, खेती और गांव बचेगा तो किसान बचेगा, किसान, खेती और गांव बचेगा तो देश बचेगा। ये देश बचाने की लड़ाई है। आज के दौर का ये स्वतंत्रता संग्राम है। भारत के ग्रामीण लोगों की तरफ से इस देश की आजादी, इस देश की आर्थिक आजादी, इस देश की सार्वभौमिकता, इस देश के कमेरों को अपने राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों को बचाने का ये आंदोलन है। ये देश को बनाने का आंदोलन है। ये देश को नई दिशा में ले जाने का आंदोलन है। देश के जवानों, एक तरफ भारत के किसानों के बच्चे हिंदुस्तान की सरहदों पर अपनी जान दे रहे हैं और दूसरी तरफ देश के किसान अपने देश की धरती माता की हिफाजत के लिए, अपनी कुर्बानी के लिए ये 8 महीने से सिंधु बॉर्डर पर, ये टीकरी बॉर्डर पर, ये गाजीपुर बॉर्डर पर, ये पलवल में और ये लाखों की संख्या में बैठे हैं और दसियों लाख लोग रोजाना इन किसानों के समर्थन में मणिपुर से लेकर आसाम तक, गुवाहाटी से लेकर चौपाटी तक सारे देश के अंदर आंदोलन कर रहे हैं। संघर्ष करो। और हम इसलिए कहना चाहते हैं, किसान आंदोलन का नारा है, बिन हवा न पत्ता हिलता है और बिन लड़े न हिस्सा मिलता है। हम अपने हिसाब और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी जब तक सरकार वापस नहीं लेती। हम संघर्ष के मैदान में हैं। देश के अंदर किसानों ने किसान की संसद के बाहर लगा रखी है और भारत के दिल्ली पर संसद की डेहरी पर लाखों किसान 8 महीने से बैठे हैं। लड़ाई इंसाफ की होगी, मानवता की होगी, इस देश के कमेरों की होगी। ये लड़ाई लुटेरों के खिलाफ ग्रामीण जीवन के कमेरों की लड़ाई है। जय हिंद। ओके स्पोक्समैन